بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے سر میں بعض دفعہ ایسا درد، ایسی پیڑ ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا ہو، اٹھتے وقت آنکھوں میں اندھیرا ہو، سر چکرا رہا ہو، اور بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات وہ گر پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اطباء حکماء کا اپنا ایک علاج ہے، میڈیکلی اور طبی طور پر افاقہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ورنہ انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حواس خمسہ اسی سر کے اندر ہیں، جسے آنکھیں، ناک، زبان، کان، دماغ، یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو اس لیے اس چیز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور انہی حواس خمسہ کی وجہ سے جو سب سے معتبر اعضاء ہیں، سجدے کے اندر جھکا کے اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو زمین کے ساتھ چپٹا کے رکھیں، اور سجدے کو طول دیں۔ جتنا سجدہ لمبا ہوگا اتنا ہی خون کا دورانیہ اور اس کی گردش ان اعضاء کو فعال بنائے گی۔ ایسے مرض کو صدر کہتے ہیں، سین دار رے صدر کہتے ہیں، اور اس کا سبب غلط صفراوی ہوتی ہے جو معدہ میں بند ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اطباء حکماء کا اپنا ایک تشخیص ہے۔ میرا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ۔ اگر کسی بندے کو کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو قرآن پاک کی یہ آیت جو بڑی مشہور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ والی آیت، اور اس کے ساتھ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، سورہ فرقان کی 19ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ یہ والی آیت لکھ کر سر کے کسی بھی حصے میں سائڈ پہ اس کو باندھ لے، یا مریض جس جگہ پہ لیٹتا ہے، سوتا ہے، اس کے اوپر لٹکا دیا جائے، یا وہ اپنے پاس سے رکھے، یہ ایک بات ہے۔ یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ کے ساتھ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس طرح بسم اللہ برکتن، بسم اللہ فی شفاء، بسم اللہ رب السماء، بسم اللہ رب الارض، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الکافی۔ یہ الفاظ پڑھ کر دم کر کے پی لیں پانی پہ، یا پھر ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں، سر کے کسی حصے میں باندھ لیں۔ یا پھر اللہم یا من لا ینام ولا یموت ولا یخاف ولا یغفل، اے وہ ذات جو نہ سوتی ہے، نہ ڈرتی ہے، اور نہ ہی اسے موت آتی ہے، ولا یغفل، اور نہ ہی وہ غافل ہوتی ہے، وہ ایسی ذات ہے، اشف عبدہ کا، اپنے بندے کو شفا دے۔ اللہم یا من لا ینام ولا یخاف ولا یموت اشف عبدک فإنہ لا یخاف ولا یموت ولا ینام ولا یغفل اشف من کل ضر وعلۃ وداء اللہم انت السمیع العلیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये पढ़ के लिख के सराहने के बिल्कुल ऐन ऊपर लटका दें, या इनको पी लें, या इसको हाथ पे दम करके अपने सर के ऊपर फेर लें। ये वो दुआ है जो न किसी डॉक्टर के पास है, न किसी हकीम के पास है। हाँ, वो डॉक्टर और हकीम अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास ख़ास बंदा हो, जो इंसानियत की भलाई के लिए, खिदमत खल्क के लिए काम करता हो। ये ना हो कि जाएं और वो नुस्खा ऐसा लिख के दे कि जो आपने कफन दफन के पैसे रखे हुए ना, या दवाइयों के, वो उनके ट्रस्टों में ही चले जाएं। यही बातें आजकल हो रही होती है। ज़िंदगी भर का सरमाया जो बंदा संभाल के रखता है, और फिर सफ़ेदपोश इंसान के लिए कफन दफन के लिए जो कुछ रखा होता है ना, वो डॉक्टर की नज़र हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इंसानियत की भलाई के लिए, खिदमत खल्क के लिए बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इंसान को इंसान समझ के उसको सिर्फ दुआ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसको लंबे चौड़े टेस्ट नहीं कराते। मैं ख़ुद एक डॉक्टर के पास गया ना, पाँव में शदीद दर्द, पेन, तो मैंने उसे कहा कोई पेन किलर लिख के दे दें। उसने कहा पहले टेस्ट होंगे। फिर टेस्ट के लिए पर्ची ले ली, टेस्ट करवाने लगा। मैंने उसे फ़ीस पूछी 2000 रुपया, और टाइम पूछा कि टेस्ट कब मिलेंगे, 24 घंटे के बाद। मैं फिर उठ के चला आया। मैं ऐसे कामों के इंतज़ार में नहीं रहता, ना खुद इंतज़ार करता हूँ और ना किसी को करवाता हूँ। तो बहरहाल ये एक ज़िम्नन अपनी ज़ाती बात दरमियान आगे माजरत चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा मजबूर हो, डॉक्टर हकीम तबीब की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते हो, अल्लाह की कलाम एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के लिए बिल्कुल फ्री है। सूरज चाँद को देख लें, जब से अल्लाह ने बनाए हैं, फ्री एनर्जी दे रहे हैं, फ्री रोशनी दे रहे हैं, जिसके ऊपर तमाम दुनिया का दारोमदार है। अनाज का उगना, पकना, फलना, फूलना, ये सब सूरज और चाँद की वजह से होता है। बाज़ मराहिल चाँद की रोशनी उनको रूह तक पहुँचाती है, और उससे आगे फिर सूरज की रोशनी, शगुफ़े से लेकर फूल तक, फूल से लेकर फल तक, और फल में गुठली पड़ने तक ये चाँद का काम है। उसकी रोशनी से सब होता है। और गुठली पड़ने से लेकर उसके पकने तक ये फिर सूरज का काम है। उसने तो हमसे कोई बिल नहीं लिया। आज उसी सूरज की रोशनी से शमसी तवानाई सोलर बना के लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, जिस चीज़ को अल्लाह ने हमारे लिए फ्री रखा है। तो इसलिए सिर्फ दवाइयाँ लिख के दें, फालतू चीज़ों के पैसे नहीं होते। तो इसलिए अल्लाह की कलाम का सहारा लें, इसको पढ़ें, इसको याद करें। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, यहाँ तक। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्लहु वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहु साकिनन सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला। सूरह फुरकान 18वें पारे से शुरू होती है, 19वें पारे की ये आयत है। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि शाफ़ी, बिस्मिल्लाहिल काफ़ी, बिस्मिल्लाहिल मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहि रब्बिस समाए, बिस्मिल्लाहि रब्बिल अर्दे, बिस्मिल्लाहि बरकतुन, बिस्मिल्लाहि शिफ़ाउन, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा या मन ला यनामु वला यख़ाफ़ु वला यमूत इश्फ़ि अब्दका। ये पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये पढ़ के, लिख के, घोल के पिएँ, सर में बांध लें, लटका लें, या इसको दम करें। अल्लाह तबारक व तआला हर हालत में शिफा देता है।
وہ اپنی کلام کو اور اپنے آپ کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی کلام کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے۔